اسلام آباد میں گدھوں کے گوشت کی فروخت کا انکشاف، تھانہ سنگجانی میں مقدمہ درج۔ ترنول میں چھاپے کے دوران گدھے کا 1000 کلو گوشت برآمد کیا گیا تھا۔ کھالے گوادر لے جا کر بیرون ملک ایکسپورٹ کی جاتی تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق گرفتار غیر ملکی گوشت کے حوالے سے ریکارڈ یا کوئی واضح جواب نہیں دے سکا۔ گوشت کی خرید و فروخت اور سپلائی کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل۔ امریکہ نہیں جائیں گے، امریکی سامان نہیں خریدیں گے۔ ٹیرف عائد کرنے کے بعد کینیڈا میں امریکہ کے بائیکاٹ کی مہم زور پکڑنے لگی۔ کینیڈین شہریوں نے امریکہ جانے کے بجائے مقامی شہروں کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ گرمی کی چھٹیاں گزارنے امریکی شہر میامی کے بجائے مونٹریال کا رخ کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جھڑپوں نے پاک بھارت تنازع کی شدت سے یاد دلا دی، جس کو بالآخر کامیابی سے روک دیا گیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، تھائی لینڈ کے قائم مقام وزیر اعظم سے گفتگو مثبت رہی۔ تھائی لینڈ بھی کمبوڈیا کی طرح فوری جنگ بندی اور امن چاہتا ہے۔ روزانہ 10 گھنٹے جنگ بندی کا اعلان، مصر سے امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل ہونے لگے۔ آج سے المواسی، دیر البلا اور غزہ سٹی میں روزانہ صبح 10 سے شام 8 بجے تک حملوں میں وقفہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے اٹلی سے جانے والے امدادی سامان کے جہاز پر قبضہ کر کے سوار لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ فرانس سے منتخب یورپین پارلیمنٹ کی رکن ایما فروریو بھی امدادی جہاز پر سوار تھی۔ اسرائیل کی غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری، امداد کے منتظر 32 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 71 ہو گئی۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ غزہ میں جنگ اب فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا غزہ میں امداد کی فوری رسائی یقینی بنانے کے ساتھ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ غزہ میں جنگ بندی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پر امید کہتے ہیں صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کئی ہفتوں سے دن رات جنگ بندی کے مذاکرات پر کام کر رہے ہیں۔ وہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے۔ امید ہے کسی بھی دن غزہ جنگ بندی معاہدہ ہو جائے گا۔ معاہدے کے تحت کم از کم آدھے یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ معاہدے کی 60 روزہ مدت کے دوران باقی یرغمالیوں کی رہائی ممکن بنائی جائے گی۔ پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ ہم نے ملک کو بچایا، ہمارا ہدف پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا کابل میں فیمس کپ آف ٹی کے بعد ملک میں دہشت گردی کی واپسی ہوئی، خطرناک مجرموں کو چھوڑ دیا گیا اور کالعدم TTP کے لیے سرحدوں کو کھول دیا گیا۔ پاکستان سفارتی سطح پر متحرک ہے، علاقائی روابط کو فروغ دے رہا ہے۔ افغانستان سے کہا ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ اس سال زائرین بذریعہ سڑک عراق اور ایران نہیں جا سکیں گے۔ زیارت 40 کے لیے فضائی سفر کی اجازت ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے فیصلہ وزارت خارجہ، بلوچستان حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ وزیر اعظم نے زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ PIA کا 8 اگست سے 40 کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان۔ وزیر داخلہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کے قتل کیس میں نیا موڑ، مقتولہ کے دوسرے شوہر عثمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ نکاح نامہ بھی سامنے آ گیا۔ مقتولہ سدرا نے 12 جولائی کو مظفر آباد میں عثمان سے شادی کی تھی۔ جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے مقتولہ سدرا کی نماز جنازہ بھی عصمت اللہ نے گھر میں پڑھائی تھی۔ سدرا کے قتل کے الزام میں 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ علاقہ مجسٹریٹ کے حکم پر مقتولہ کی قبر کشائی کل کی جائے گی۔ گرفتار گورکن کا پولیس کو بیان، کہا قبر تیار کرنے کے لیے قبرستان کمیٹی کے ممبر گل بادشاہ نے فون پر ہدایت دی۔
गुल बादशाह ने 1 घंटे में खबर तैयार करने का कहा। मजदूरों की अदम दस्तयाबी पर खबर तैयार न होने का बताया। कुछ देर बाद गुल बादशाह 25 अफराद के साथ आया, मेरे साथ खबर तैयार कराई। शाहराह बाबूसर पर सैलाबी रेले में बह जाने वाले सयाहों की तलाश। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक कहते हैं दरियाए सिंध से खातून की लाश मिली है जो मुमकिन तौर पर सयाहों में से किसी की हो सकती है। थक भाषा के मकाम पर कुछ इंसानी आज़ा मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। फैजुल्लाह फिराक कहते हैं रेलों से 20 अरब का नुकसान हुआ, वफाकी हुकूमत ग्रांट का ऐलान करे। दियामिर में सैलाब मुतासरीन का रिलीफ न मिलने का शिकवा। मुतासरीन कहते हैं हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमती और इंतजामी दावे झूठे हैं। डेप्यूटी कमिश्नर सिर्फ प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, हमसे कोई नहीं मिला। हमारे पास खाने पीने का सामान है, न ही टेंट। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। लिया के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। तौनसा पुल का गाइड बंद कशगाफ पुर करने के लिए लाई गई मशीनरी दरियाबुर्द हो गई। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल तो बलूचिस्तान की नहरों में पानी की शदीद किल्लत से किसान परेशान। जमींदार एसोसिएशन बलूचिस्तान का कहना है दरियाए सिंध से निकलने वाली कीथड़ केनाल में पानी की कमी के बायस तहसील गंदाखा के नहरों में पानी की शदीद किल्लत पैदा होने लगी। धान के लिए काश की गई पनीरी खुश्क होने से किसानों के माली नुकसान का अंदेशा है। बन्नू के थाना मेरियान की हुदूद में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। डीपीओ सलीम अब्बास का कहना है 200 से ज्यादा दहशतगर्द इलाके में मौजूद हैं। बच्चों और आवाम को ढाल बनाना चाहते हैं। पुलिस हिकमत अमली से काम ले रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीनी सफीर की मुलाकात। एहसन इकबाल का कहना था कि सी पैक का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले में सनती ताउन, ज़राअत, IT और समाजी व तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। सी पैक को एशिया से जोड़ना खित्ते में इक़्तिसादी इस्तेहकाम का जरिया होगा। चीनी सफीर ने कहा पाक चीन ताउन आने वाले बरसों में मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। DGISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा का जज्बा दीदनी कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमे का शानदार मुजाहिरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर फिजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती। तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशाने हैदर का 77वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मजार पर फूल रखे और फातिहा खानी की गई। सदर और वजीर आजम का कैप्टन सरवर शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कश्मीर की पहली जंग में कैप्टन सरवर शहीद ने जान का नजराना पेश किया। आज का महफूज पाकिस्तान हमारे हीरोज की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। शहबाज शरीफ का कहना है कैप्टन सरवर शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी खिराज अकीदत। गवादर के करीब डूबने वाली कश्ती पर सवार मजीद 4 माहीगीरों की लाशें निकाली गई। तादाद 5 हो गई। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम का कहना है 2 लाशें कराची मुंतकिल कर दी, 3 फलाही इदारे के पास हैं। आलमी बैंक के वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT साइट ऑफिस का दौरा। सिंध के सीनियर वजीर ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा येलो लाइन विजनरी मंसूबा है जिससे लाखों लोगों का फायदा होगा। मंसूबा शाहराह नूरजहां से कोरंगी सनती एरिया और लांढी तक मुहित होगा। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सिक्खर हाई स्पीड रेल मंसूबे पर भी काम जारी है। इंतजामिया माफिया के साथ मिलकर डकैतों की सरपरस्ती कर रही है। आपका रवैया बता रहा है कि कराची सिंध का हिस्सा नहीं। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सूबाई हुकूमत कराची को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं, लोगों को दीवार से लगा रहे हैं।
मेयर कराची कहते हैं टाउन्स हमारी जिम्मेदारी नहीं। क्या मेयर कराची की जिम्मेदारी सिर्फ पार्क बनाना है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, सुथरा पंजाब मंसूबे पर ब्रीफिंग। आलमी बैंक और यूरोपीय इदारों की सुथरा पंजाब में सरमायाकारी में दिलचस्पी। पंजाब में 136 नए वेस्ट डिस्पोजल प्वाइंट्स बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा सफाई से मुतालिक शिकायत का फौरी इजाला किया जाए, नाक़िस कारकर्दगी पर कंट्रैक्टर्स को निकाला जाए। गवर्नर पंजाब का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख देने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। लकीम अरवद, शुमाली वजीरिस्तान और उमरकोट में पोलियो के 3 केस की तस्दीक। रवा साल पोलियो की रिपोर्ट केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 10, सिंध में 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में एक केस रिपोर्ट हो चुका है। ACC के सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किया तो भारत ने जहर उगलना शुरू कर दिया। सहाफी, क्रिकेटर्स और अरकान पार्लियामेंट ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों लिया। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा भारत पाकिस्तान से बाहमी सीरीज नहीं खेलता तो हर किस्म के क्रिकेट का बाइकआउट करना चाहिए। शिवसेना के रुकन की भी मोदी सरकार पर तनकीद। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का पुराना बयान फिर वायरल हो गया जिसमें वो कहते थे कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए।